Good afternoon, students. Now we are discussing about the transfer RNA. Transfer RNA or the tRNA. Okay. So it has some characteristic features. Characteristic feature of rRNA. Okay. Sorry, tRNA. So this it is also known as the soluble RNA. It is known as soluble RNA. Okay, and it contains 76 to 90 nucleotides. 76 to 90 nucleotides with high molecular weight. Okay, with high molecular weight. Okay, these are known as the soluble RNA. It contains 76 to 90 nucleotides with the high molecular weight. Okay. It is synthesized in the nucleus on the DNA template. Okay. It is synthesized in nucleus. It is synthesized in nucleus on the DNA template. On the DNA टेम्पलेट. ओके. डीएनएचं जर टेम्पलेट आहे त्या डीएनए टेम्पलेटवर या ठिकाणी याचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते होत असतं. ओके. इट इज प्रोड्यूस or it is synthesized in the nucleus on the DNA. Okay. There are the different 20 different species of this tRNA. There are 20 different types of the tRNA. 20 different types of tRNA. ओके. मग आता हे 20 डिफरंट टाइप्स कसे तर या ठिकाणी आपल्याला माहिती इसेन्शियल 20 अमिनो ऍसिड्स. तर इसेन्शियल 20 अमिनो ऍसिड्स त्या ठिकाणी प्रोटीन तयार होताना लागतात. तर त्या 20 अमिनो ऍसिड्सची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी डिकोड करण्यासाठी या ठिकाणी 20 डिफरंट टाइप्स ऑफ द tRNA. ओके. So they are the structure of tRNA was firstly proposed by the scientist Robert Holly. Okay. It is the structure of tRNA firstly proposed by scientist हॉली. ओके. हॉली नावाच्या सायंटिस्टने या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा प्रपोज केलेलं आहे याचं स्ट्रक्चर आणि त्यांच्या मते इट रिझेंबल्स विथ द क्लोवर लीफ. इट रिझेंबल्स विथ क्लोवर लीफ. आता क्लोवर लीफचं जो या ठिकाणी स्ट्रक्चर असतं या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी त्याच्यासारखं या ठिकाणी हे tRNA सुद्धा आर्म असलेला या ठिकाणी हा स्ट्रक्चर असतो असं या ठिकाणी त्यांचं म्हणणं आहे. ओके. कोणाचं हॉलीचं. सो इट इज क्लोवर लीफ लाईक स्ट्रक्चर. ओके. मग आता या ठिकाणी दिस tRNA इट हॅज द 4 आर्म्स. ओके. आता या ठिकाणी आपण पाहू पुढे दिस tRNA This tRNA has 4 arms. त्याचं characteristic feature आपण पाहतोय. It has the 4 arms.
आता या ठिकाणी फोर आर्म्स कोणते, तर या ठिकाणी पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी इथे आर्मचे नाव काढू. फर्स्ट दॅट इज ऍक्सेप्टर आर्म, ऍक्सेप्टर आर्म. The second D arm, third anticodon arm, and the fourth one variable loop or variable arm. Okay, variable arm. So these, and the fifth one, that is the T size arm. T size C. Okay, T size C arm. T size C arm. Okay. So variable arm, it is most variable in the tRNA. Okay. तर या ठिकाणी असे आपल्याला पाच त्या ठिकाणी हे दिसतात. तर हा जो व्हेरिएबल आर्म आहे याला कधी कधी व्हेरिएबल लूप असं सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणून त्या ठिकाणी चार आर्म्स त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. ऍक्सेप्टर आर्म, डी आर्म, अँटीकोडॉन आर्म, व्हेरिएबल आर्म, टी साईडची आर्म. ओके. तर या ठिकाणी मग याच्यामध्ये अँटीकोडॉन आर्म जो आहे तर या ठिकाणी इट इज द लूप सेकंड, त्याला सेकंड लूप असतो. त्यानंतर या ठिकाणी जी आर्म याला फर्स्ट लूप असतो. ओके, याला सेकंड लूप. व्हेरिएबल आर्मला लूप थर्ड, आणि या ठिकाणी टी सायसीला त्या ठिकाणी लूप फोर या ठिकाणी असते. ओके, लूप फोर. आणि म्हणून या ठिकाणी याला फोर आर्म्स त्या ठिकाणी असं कन्सिडर केलं जातं. ओके, पण ऍक्च्युली त्या ठिकाणी देर आर फाईव्ह आर्म्स. ओके. तर या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी याची फिगर काढू. बसून शिकून घ्यायला पाहिजे होते माहितीये का. Okay, so it is the structure of this T side arm. So first, second, third, and fourth arm. Okay. So it is 3 dash end and it is 5 dash end. Okay. So at 3 dash end there are 3 nucleotides. Okay. And there are 7 base pairs. So 4 and 3. There are 7 base pairs. Okay. Then here 3 to 4 base pairs. Okay. And in this loop
there are 8 to 11 nucleotides. This the loop. Okay. Then in this the 5 base pairs 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And these are the three codons C, G, G. These are the examples. It is example only C, G, G. Okay, whatever it means. Then it has 4 to 21 nucleotides. And here again the 5 base pairs 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so it is the structure. So it is the acceptor arm. It is acceptor arm. It is T side C loop or T side C arm. Okay, it is variable loop. किंवा इथे आपण असं म्हणू शकतो 5 arms and 4 loops. Okay, 4 loops and 5 arms. Okay, so this variable loop. Then it is anticodon loop. Anticodon arm, anticodon loop. Okay, and these three they are the anticodons. Anticodon. Okay. आता या ठिकाणी जेव्हा मॅसेंजर आरएनए येईल त्यावेळेस तिथे कुठले कोड असतील तर या ठिकाणी जी सी सी. ओके, तर या ठिकाणी हे जे अँटीकोडॉन आणि हे जे मॅसेंजर आरएनए वरचे कोडॉन हा एम आरएनए. ओके, तर या ठिकाणी हे 5 डॅश एंड this 3 dash end of this mRNA. So GCC हा त्याचा कोडॉन रिजन आहे, कोडिंग रिजन. तर हा कोडिंग रिजन तर अँटीकोड जसा आहे त्याच्यानुसार जो कोड असेल तर तो तिथे अटॅच होत असतो. ओके, तर या ठिकाणी हे तर या ठिकाणी सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएन. आता आपण या ठिकाणी पाहिले की देअर आर डिफरंट आर्म्स. ओके, मग आता आपण एक एक आर्मचं या ठिकाणी स्ट्रक्चर पाहू. तर या ठिकाणी पहिल्यांदा जे ॲक्सेप्टर आर्म. ओके, आता या ठिकाणी सी सी ए. तर या ठिकाणी हा जो आहे हा अमिनो ऍसिड. So this amino acid it is attached to this end. Okay, 3 dash end. So acceptor arm it is capped with the. आता या ठिकाणी इथे जे हा जो आर्म आहे acceptor arm तर एका बाजूला 3 dash end असतं आणि एका बाजूला 5 dash end असतं. Okay, so it has 3 dash end and the 5 dash end. Okay, हे end जे आहे ते 5 dash आणि हे end जे आहे ते 3 dash end. तर या ठिकाणी मग 3 डॅश एंड कडे या ठिकाणी काय असतात 3 न्यूक्लियोटाइड्स म्हणजे जे पेअरिंग नसलेले अनपेअर्ड 3 बेसेस तर ते म्हणजे कुठले सी सी ए. ओके, ज्याला या ठिकाणी द अमिनो ऍसिड इट इज अटॅच टू दिस 3 पेअर्स. तर हे जे 3 जे अनपेअर्ड बेस पेअर्स आहेत न्यूक्लियोटाइडचे तर या ठिकाणी इट इज अटॅच विथ द अमिनो ऍसिड. ते अमिनो ऍसिड कॅरी करतात. तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने ऍक्सेप्टर आर्म याला याच्यामुळेच म्हणतात तर इट ऍक्सेप्ट द अमिनो ऍसिड. ओके, ज्याप्रमाणे अँटीकोडॉन आणि कोडॉन आहेत त्या पद्धतीने हा अमिनो ऍसिड काय करतो
चूज करतो आणि त्याला अटॅच करून घेतो. तर या ठिकाणी याच्यामध्ये टोटल 7 बेस पेअर्स असतात. त्यातले 4 बेस पेअर्स कसे असतात, पेअर, आणि 3 जे असतात अनपेअर. तर असे 7 बेस त्या ठिकाणी 7 त्या ठिकाणी 4 पेअरचे या ठिकाणी न्यूक्लियोटाइड्स असतात आणि 3 अनपेअर. ओके, तर असे त्या ठिकाणी बेस पेअर्स त्या ठिकाणी असलेले आपल्याला दिसतात. ओके, so 3' and it has the CCA sequence at the terminus. Okay, so amino acid molecule attached to the 3' terminal of CCA sequence. Okay, it is known as the amino acid binding site. याला काय म्हणायचं, it is amino acid binding site. It is amino acid binding site, this 3' A. Okay, then second, that is D arm. आता D arm जर तुम्ही पाहिला तर याला म्हणायचं डायहायड्रोयुरिडिनिल आर्म. ओके, याला म्हणायचं हा D आर्मला डायहायड्रोयुरिडिन आर्म. It is known as dihydrouridine arm. Okay, आता या ठिकाणी हा जो आहे इट कन्सिस्ट ऑफ 3 to 4 बेस पेअर्स. इथे 4 आपण दाखवले, तर 3 ते 4 बेस पेअर्स त्या ठिकाणी असतात विथ द डी लूप. हा जो पुढील जो भाग आहे याला म्हणायचं लूप, आणि इथं बेस पेअर्स त्या ठिकाणी त्याचा आर्म, आणि हा त्या ठिकाणी लूप. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं लूप फर्स्ट. ओके, इट इज लूप फर्स्ट. तर या जो लूप आहे टर्मिनल एंडचा, हा लूप जो आहे तो या ठिकाणी किती यांनी बनलेला आहे, तर 8 to 11 बेसिस, न्यूक्लियोटाइड बेसिस. ओके, किंवा न्यूक्लियोटाइड्स म्हणू आपण. तर या ठिकाणी असे 8 ते 10 या ठिकाणी असे न्यूक्लियोटाइड्स त्या ठिकाणी असतात. तर त्याच्यापासून या ठिकाणी बनलेला हा लूप याला म्हणायचं डी लूप, और इट इज द लूप फर्स्ट. So it is made by 8 to 11 nucleotides. Okay, आणि इथे बेस पेअर्स जे असतात ते 3 ते 4 बेस पेअर्स असतात. ते 3 to 4 बेस पेअर्स. ओके, या ठिकाणी अशा पद्धतीने हा डी आर्म आणि डी लूप जो आहे तो बनलेला असतो. त्यानंतर द नेक्स्ट, दॅट इज अँटीकोडॉन आर्म. आता अँटीकोडॉन आर्म जे बघितलं तर त्या ठिकाणी त्याला अँटीकोडॉन आर्म याच्यामुळे म्हणतात की या ठिकाणी 3 स्पेसिफिक जे आहेत अँटीकोड्स, तर हे अँटीकोडॉन्स त्या ठिकाणी त्याच्यावर बसलेले असतात, म्हणून त्या ठिकाणी याला अँटीकोडॉन आर्म किंवा अँटीकोडॉन लूप असं म्हणतात. हा पुढील भाग म्हणजे लूप आणि हा आर्म म्हणजे अँटीकोडॉन आर्म. ओके, तर या ठिकाणी हा अँटीकोडॉन आर्म जो आहे किंवा हा जो लूप आहे, तर या ठिकाणी याला म्हणायचं सेकंड लूप. ओके, इट इज सेकंड लूप. तर या ठिकाणी दिस आर्म इट हॅज 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस कॉल्ड एज द अँटीकोडॉन. हे 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस असतात ज्याला अँटीकोडॉन असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी इट इज रिसेंबल टू रेकग्नाइज द कोडॉन ऑफ mRNA. हे mRNA वरचे कोडॉन जे असतात तर त्या ठिकाणी त्याला रेकग्नाइज करण्यासाठी हे अँटीकोडॉन असतात. ओके, so these codon and anticodons they are complementary to each other. Complementary to each other म्हणजे सपोज जर A असेल तर तिथे T असतं, म्हणजे इथे जर A असेल तर mRNA वर T असतं. समजा इथे G असेल तर इथे C असतं mRNA वर. समजा tRNA वर त्या ठिकाणी परत C आहे, तर या ठिकाणी इथं याच्यावर mRNA वर G. तर या ठिकाणी हे काय, इट इज कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. ओके, इट इज कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. तर या ठिकाणी असे कॉम्प्लिमेंटरी त्या ठिकाणी कोडॉन आणि अँटीकोडॉन mRNA वर असतात. तर या ठिकाणी अँटीकोडॉन आर्म इट हॅज द 5 बेस पेअर. त्या ठिकाणी किती आहेत का, 5 बेस पेअर. 1 2 3 4 5. ओके, 5 बेस पेअर. त्याला अँटीकोडॉन लूप असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. आणि ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड्स, इथं 7 न्यूक्लियोटाइड्स त्याच्यामधले मधले 3 आणि हे 4 5 6 आणि 7 असे मिळून टोटल 7 त्या ठिकाणी असतात. 7 पैकी हे 3 न्यूक्लियोटाइड जे आहे ते कोडॉन आणि बाकीचे 4 या ठिकाणी. ओके, तर असे 7 त्या ठिकाणी याच्यापासून बनले न्यूक्लियोटाइड पासून बनलेला हा लूप असतो, अँटीकोडॉन लूप. ओके,
त्यानंतर व्हेरिएबल आर्म किंवा त्याला लूप थर्ड असं म्हणायचं. इट इज व्हेरिएबल लूप, इट इज लूप थर्ड. ओके, तर दिस आर्म इज द मोस्ट व्हेरिएबल इन tRNA. याचा शेप हा खूप व्हेरिएबल त्या ठिकाणी असतो. तर याच्यामध्ये 4 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स असतात. ओके, आपण इथे आता 4च दाखवू. 4 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स त्या ठिकाणी असतात. तर कधी कधी हेलिकल सुद्धा असतात. तर 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स त्या ठिकाणी हेलिकल सुद्धा त्या ठिकाणी असतात. देन टी सायसी आर्म, हा आर्म जो आहे तो टी सायसी. इट हॅज द स्टेम ऑफ 5 बेस पेअर. 1 2 3 4 5 5 बेस पेअरचा स्टेम आहे. आणि टर्मिनल लूप जो आहे इट इज नोन ॲज द लूप 4. ओके, लूप 4. आणि याच्यामध्ये 7 न्यूक्लियोटाइड्स असतात. 1 2 3 4 5 6 7 असे 7 न्यूक्लियोटाइड पासून हा बनलेला. हा 8 ते 11 पासून बनलेला. ओके, तर या ठिकाणी 7 न्यूक्लियोटाइड्स या ठिकाणी. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी tRNA स्ट्रक्चर असलेलं आपल्याला दिसतं. ओके, तर tRNA इट हॅज द 4 लूप्स अँड द 5 आर्म्स. पहिला जो आर्म आहे तो ऍक्सेप्टर आर्म आहे, ऍक्सेप्टर आर्म. दुसरा जो आहे डी लूप और डी आर्म. तिसरा जो आहे तो या ठिकाणी अँटीकोडॉन लूप किंवा अँटीकोडॉन आर्म. चौथा जो आहे दॅट इज द व्हेरिएबल लूप और व्हेरिएबल आर्म. आणि पाचवा जो आहे तो टी सायसी लूप और टी सायसी आर्म. ओके, तर या ठिकाणी हा जो ऍक्सेप्टर आर्म आहे 3-5- या मॅनरने अरेंज झालेला असतो. त्याच्यामध्ये इथे 4 बेस पेअर्स असतात आणि 3 अनपेअर्ड बेसेस असतात. CCA हे त्या ठिकाणी असतात. त्याच्यातला C जो असतो तर तो अमिनो ऍसिड ऍक्सेप्ट करत असतो, म्हणून त्या ठिकाणी अमिनो ऍसिड बाइंडिंग साईट त्याला म्हणायचं. त्यानंतर हे जे आर्म असतात त्यात 3 to 4 बेस पेअरचा स्टेम असतो आणि 8 ते 11 न्यूक्लियोटाइडचा लूप असतो. त्यानंतर अँटीकोडॉन मध्ये या ठिकाणी 5 बेस पेअरचा स्टेम असतो आणि या ठिकाणी लूप जो आहे तर तो 7चा असतो. त्याच्यामध्ये 3 अँटीकोडॉन असतात आणि बाकी 4 त्या ठिकाणी इतर असतात. ओके, त्यानंतर व्हेरिएबल लूप याला थर्ड लूप असं म्हटलं जातं. आता हे जे कोडॉन अँटीकोडॉन जे असतात 3 तर ते mRNA वरचे कोडॉन वाचण्यासाठी त्या ठिकाणी असते. व्हेरिएबल लूप इट इज द व्हेरिएबल इन स्टेट अँड साईज. तर 4 to 21 या ठिकाणी तिथे असतात. ओके, तर त्या ठिकाणी 4 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स त्याच्यामध्ये असतात. तर या ठिकाणी 3 to 4 हेलिकल सुद्धा त्या ठिकाणी असू शकतात. त्याच्यानंतर हा व्हेरिएबल असतो खूप, म्हणून याला व्हेरिएबल आर्म किंवा व्हेरिएबल लूप म्हटलं जातं. अँड देन द फोर्थ वन टी सायसी लूप और द फिफ्थ आर्म टी सायसी आर्म. ओके, तर टी सायसी आर्म मध्ये जर बघितलं तर देर आर द 5 बेस पेअर्स. ओके, आणि याच्यामधलं हे जे असतात आर्म मध्ये तर त्या ठिकाणी 7 त्या ठिकाणी न्यूक्लियोटाइड पेअर्स असतात. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हा आर्म. So it is the clover leaf-like structure of tRNA. Clover leaf-like structure of tRNA. अजून सुद्धा या ठिकाणी 2 मॉडेल आहेत, एअरपिन लाईज वगैरे, पण आपण या ठिकाणी एकच मॉडेल स्टडी करतोय, दॅट इज द tRNA. हे फ्लोअर लीफ लाईक tRNA. ओके, देन नेक्स्ट दॅट इज द रायबोसोमल RNA. सेकंड दॅट इज रायबोसोमल RNA. आता रायबोसोमल RNA म्हणजे काय? It is the rRNA. These RNAs they are associated with the ribosome, therefore in the protein synthesis, therefore it is known as rRNA. So it is characterized by त्याचे characteristic features काय असतात पहा. Characteristic feature of rRNA. Okay. आता पहिला it is present in cytoplasmic ribosome. पहिला feature it is present in cytoplasmic ribosome. म्हणजे
सायटोप्लाझम मध्ये जे रायबोझोम्स असतात तर त्याच्याशी हा असोसिएटेड असतो, म्हणून इट इज प्रेझेंट इन सायटोप्लाझमिक रायबोझोम. ओके, सो इट फॉर्म्स द हायली फोल्डेड इंटिग्रल पार्ट ऑफ रायबोझोमल स्ट्रक्चर. म्हणजे या ठिकाणी असा हायली फोल्डेड असं या ठिकाणी हा फॉर्म त्या ठिकाणी असतो, आणि हा कुणाशी असोसिएटेड असतो? इट इज विथ द रायबोझोम. ओके, सो इट इज हायली फोल्डेड. It is highly folded integral part of. इंटेग्रल म्हणजे रायबोझोमच्या आतमध्ये असलेला इंटेग्रल पार्ट ऑफ रायबोझोमल स्ट्रक्चर ऑर द रायबोझोम. रायबोझोमच्या आतमध्ये असलेला हायली फोल्डेड इंटेग्रल त्याचा पार्ट, त्याला या ठिकाणी त्याला RRNA असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी RRNA सिंथेसिस ऑन द पार्ट ऑफ द DNA स्ट्रँड. ओके, RRNA पण या ठिकाणी कशावर तयार होतो? इट इज सिंथेसाइज्ड on the part of DNA. डीएनएच्याच पार्टवर या ठिकाणी हा तयार होतो. ओके, पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रँड, and that strand is called as rDNA. rDNA म्हणजे रायबोझोम फक्त तयार करणारा डीएनए वरचा स्पेसिफिक पार्ट, ज्याला rDNA असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. So eukaryotic cell has the nuclear organization region in the nucleus. Okay, so that contain the rDNA for transcription of RNA. Okay, म्हणजे या ठिकाणी nucleus contain न्यूक्लियोलस. ओके, न्यूक्लियस मध्ये काय असतं? न्यूक्लियोलस. किंवा युकॅरियोटिक सेल मध्ये न्यूक्लियोलर ऑर्गनायझर रिजन असतो. न्यूक्लियस कंटेन किंवा nucleus contain the nucleolus. Nucleus contain nucleolus. Okay, and it contain nucleolar organizer region. Nucleolar organizer region. Okay, न्यूक्लियोलस मध्ये न्यूक्लियोलर ऑर्गनायझर रिजन असतं, and that contain rDNA. म्हणजे सगळ्या डीएनए मध्ये आर रिजन हा नसतो, तर न्यूक्लियस मध्ये जो न्यूक्लियोलस असतो, म्हणजे आपण या ठिकाणी ही सेल काढतो. ओके, सेलच्या आत न्यूक्लियस काढतो, आणि न्यूक्लियसच्या आतमध्ये असं एक रिजन काढतो, त्याला म्हणायचं न्यूक्लियोलस. आणि हा न्यूक्लियोलस मध्ये न्यूक्लियोलर ऑर्गनायझर एक रिजन असतो, त्याच्यामध्ये जे डीएनए असतात ते डीएनए rDNA असतात. ओके, so the ribosomes, they are the factories of the proteins. Okay, ribosomes काय असतात? Factories of the protein synthesis. So eukaryotic ribosomes, they are 80S type, आणि या ठिकाणी प्रोकॅरियोटिक मध्ये जर बघितलं 70S type चे त्या ठिकाणी ribosomes असतात. ओके, त्याचे सब युनिट्स. So ribosomes are the factories of protein synthesis. ओके, मग या ठिकाणी युकॅरियोटिक मध्ये जर बघितलं as ADS type, and prokaryote
they have 70s type. ओके, 70s टाईप असे त्या ठिकाणी दोन वेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी रायबोझोम्स असतात. प्रोकॅरियोटमध्ये 70s टाईपचे म्हणजे त्यांचे सब युनिट्स त्या ठिकाणी असतात. म्हणजे 70 म्हणल्यावर 50 अधिक 30 असे दोन सब युनिट असतात. 50s 30s सब युनिट आणि यांचं 60s अधिक 40s. ओके, असे सब युनिट्स त्या ठिकाणी असतात. त्याच्यापासून हे बनलेलं असतं. आता फंक्शन्स, इट इज बिलीव्ड दॅट they play the significant role in binding of mRNA to ribosome. ओके, म्हणजे यांचं फंक्शन जर बघितलं तर याचं फंक्शन काय दिसतंय RNAचं. फंक्शन तर या ठिकाणी इट प्ले सिग्निफिकंट रोल इन द बाइंडिंग ऑफ mRNA to ribosome. तो रायबोझोम. ओके, mRNA जेव्हा त्या ठिकाणी कोडॉन त्या ठिकाणी अँटीकोडॉन त्या ठिकाणी वाचतं आणि त्या ठिकाणी अमिनो ऍसिड ते कॅरी करून नेतं आणि mRNA काय करतं, इन्फॉर्मेशन घेऊन जातं. मग त्या ठिकाणी ती इन्फॉर्मेशन रायबोझोमला त्या ठिकाणी देऊन ते mRNA रायबोझोम त्या ठिकाणी mRNA रायबोझोमला बाइंड करून प्रोटीन सिंथेसिस करण्याचं काम ॲज अ टेम्पलेट म्हणून mRNA टेम्पलेट म्हणून त्या ठिकाणी बांधायचं काम या ठिकाणी कोण करतात, the ribosome which is by the rRNA. ओके, हे त्याचं रायबोझोमल RNA चं फंक्शन. So here the RNA chapter is completed. I hope you got the points. सगळं व्यवस्थित लक्षात आलं असेल. थँक्यू व्हेरी मच.